Okay. So am I audible to all? Hello. Yes, sir. Yes. Yeah. Now tell me, what is static magnetic field? Static magnetic field is nothing but which is not changing with respect to time. And what is the reason behind it? How we can create static magnetic fields? Static magnetic fields are created because of constant. Cheppandamma. Constant currents. So what are the examples of constant currents? DC current, direct current is the examples of constant current. So static magnetic fields are created due to the constant currents, and the static magnetic fields are never changes with respect to time. That's why magnetic field is called static magnetic field. Similarly, static electrostatics or static electrical field. Static electrical field is going to be created due to the charges at rest. If this charge is not moving and which is at rest, so because of that, obviously some sort of field is going to be created. That field is nothing but static electrical field, and static electrical field is never changes with respect to time. So it is a constant field. So now we are going to learn about and already in electrostatics we have seen one force. That force is nothing but electrical force is nothing but Coulomb's force. So what is the formula for Coulomb's force? If two charges are there and the two charges at rest, and if they are separated by the distance r, then what is Coulomb's force? Q1 Q2 by 4 pi Q1 Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square. Again this force, and what is electrical static electric field is also defined force on a particular charge. So E equals to F by Q. So from this in turn we can how we can write electrical force is also can be written as F equals to Q into electrical field E bar. Is it right? Ante kada? Yes, sir. Okay. So let us consider, now we are going to see what are the different types of forces existed in magnetic fields. So forces in magnetic field, forces will exist on charged particles as well as in current carrying conductors also in magnetic field is going to be generated. In that way, first of all, we are going to be learn about force on a charged particle. That is in the sense, for example, if any static magnetic field is there, in that if a charge is placed, then obviously electrical force is going to be generated. So that force can be written as Q into E bar. Q into E bar. And again, what magnetic force on a charged particle is going to be generated because of the movement of the charge. So force in a magnetic field can be written as on the charged particle can be written as Q into U cross B, where B is nothing but magnetic flux density, and U is nothing but velocity of the charge. Here Q is nothing but charged particle, U is nothing but velocity of the charge. Why? Because magnetic field is going to be generated because of constant currents. How that constant currents are going to be generated? If the charges are moving with constant velocity, let it be U, then magnetic field is going to be generated. So this movement of charge and magnetic field both are in opposite, both are in perpendicular direction. So in order to indicate that perpendicular direction, magnetic flux is going to be going to be multiplied with velocity of the charge. ఈ charge అనే దానికి మనకి ఎట్లా మూవ్ అవుతుందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందమ్మా. ఈ కరెంట్ కి మనకి పెర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అందుకని మనం ఈ బి బార్ ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? హలో. Yes, sir. సో టోటల్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు ఒక చార్జర్ పార్టికల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేస్తే కనుక టోటల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుందంటే ఫోర్స్ డ్యూ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ as ఫోర్స్ డ్యూ టు ద ఇట్స్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్.
So total force is going to be F equals to Fe plus Fm. So total force on a charged particle which is locating in magnetic field can be written as Fe into Fm. So Fe is nothing but Q into electrical field E bar, and Fm is nothing but Q into E cross B. Fe plus. So ikkada manaki, so definitely this force is nothing but the equation em rastamma QE plus Q U cross B. Q U cross B. సో ఇక్కడ మనం క్యూని సెపరేట్ చేస్తే మనకి వచ్చే క్యూని సెపరేట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందమ్మా మనకి క్యూ ఇంటూ ఈ ప్లస్ క్యూ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఈ ప్లస్ యూ క్రాస్ బి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ఏ చార్జర్ పార్టికల్. ఒక చార్జర్ పార్టికల్ కనుక మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేస్తే కనుక టోటల్ ఫోర్స్ ఎంత ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే F ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ E ప్లస్ U బార్. దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ లారెంట్స్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్. గుర్తుపెట్టుకున్నాం, లారెంట్స్ LORENTS లారెంట్స్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్. అర్థమైందా? హలో, ఓకే. అదే ఫోర్స్ ని మనం ఎట్లా రాయొచ్చు? ఈ ఫోర్స్ కి ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఇక్కడ మనకి చార్జ్ అనేది కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ లా ఫోర్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ F ఈక్వల్స్ టు ma. అగైన్ ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ వెలాసిటీని డిఫైన్ చేసుకున్నాం, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద చార్జ్ u అని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇండికేట్ దిస్ ఫోర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, so this ma can be modified as m into velocity is nothing but rate of change, acceleration is nothing but rate of change of velocity. So therefore ma into du by dt. Is it clear? Okay. ఈ ఫోర్స్ ని ఇట్లా మనం మోడిఫై చేసాము. సో m into du by dt కింద మోడిఫై చేసాము. అండ్ దెన్ see here, now we are going to see about force on a current element. Hello. Yes, sir. Again, in previous concepts we have seen, hello. Yes, sir. మా ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నారు, వాయిస్ వస్తుంది చూడండి. మా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. యమునా దేవి. ఓకే. See here, second type of second force in magnetic field is nothing but if current element is placed in a magnetic field, or else if current carrying conductor is placed, then how the force is going to be acted on that current element. So generally current density is also represented. Convection current density already we have seen, J equals to volume charge density into velocity of the rho v into v. అవును కదమ్మా, కన్వెక్షన్ చార్జ్ డెన్సిటీని చూసాం కదా, rho v into velocity of the charge. So this is representation of current density. J equals to rho v into velocity of charge, that is nothing but q. Rho v is nothing but volume charge density and v is nothing but velocity of the charge.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదమ్మా. కరెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఐడియల్ అనుకున్నాం. బయోట్ సేవర్స్ లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా కరెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఐడియల్ అనుకున్నాం. ఒక లెంత్ లో కనుక కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఉంటే కనుక. అదే కరెంట్ సర్ఫేస్ కరెంట్ అంటే KdS అనుకున్నాం, అవునా కదా. సర్ఫేస్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఎట్లా అనుకున్నామా, KdS అని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అదే వాల్యూమ్ చార్జ్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే JdV కింద డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫైండ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ కరెంట్ ఎలిమెంట్. కరెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక ఐడియల్ మీద ఎంత ఫోర్స్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఈ ఐడియల్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా. ఐడియల్ ఈక్వల్స్ టు KdS ఈక్వల్స్ టు JdV. లైన్ ఇవి డెన్సిటీస్ ఏమో, కరెంట్ డెన్సిటీస్ అవన్నీ. ఓకేనా, హలో. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ J ప్లేస్ లో మనం ఏం రాసుకున్నాం, డైరెక్ట్ గా ఐడియల్ రాసాము. హలో, ఎస్ సార్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఐడియల్ మళ్ళీ ఎట్లా మోడిఫై చేసామంటే IDL. సో వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఆల్సో కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, కరెంట్ ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు, I ఈక్వల్స్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జే కదా, dQ/dt. హలో, dQ/dt కదా. సో ఐడియల్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ dQ/dt into dl. So this is also a current element. dQ/dt into dl కూడా కరెంట్ ఎలిమెంట్ అనొచ్చు, ఎందుకంటే I dot dl is a current element. So I dot dl is also modified as I is modified as dQ/dt into dl. Again dq ని ఇక్కడ సెపరేట్ చేసాం మనము, dl/dt తీసుకున్నాము. L అంటే లెంత్, dl/dt అంటే ఏంటి, అది స్పీడ్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా. హలో, సో L/d అంటే స్పీడే కదమ్మా. సో దాన్ని u కింద ఇండికేట్ చేసుకున్నాము. సో ఐడియల్ ఈజ్ ఆల్సో కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ dq into u. క్లియర్? ఎస్ సార్. సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం, సో DF ఈక్వల్స్ టు DQ ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఫోర్సే కదా వస్తుంది. హలో, ఇందాక చూసుకున్నాం కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ని ఎట్లా రాయొచ్చు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ FM ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ U క్రాస్ B కదా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి Q ఇంటూ U క్రాస్ B తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఛార్జ్ అనేది కరెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే డెఫినెట్లీ గా ఛార్జ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అనేది రెస్ట్ లో ఉండదు అసలు. సో ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ కరెంట్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. While you are if you want to calculate force on a current element, then no need to bother about static electric field వల్ల క్రియేట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఏంటి అనేది మనం ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో చూసినట్టు ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వై బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ ఎలిమెంట్, సో ఎవ్రీ చార్జ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మూవింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. మనం ఒక ఛార్జ్ సెపరేట్ గా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇందాక మనం నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో అయితే టోటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ డ్యూ టు ద electrical field, electrostatic field and force due to the magnetic field అనుకున్నాం. బట్ కమింగ్ టు ద ఫోర్స్ అనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ we need to consider only magnetic field, force in magnetic field only. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంకా కరెంట్ ఎలిమెంట్ లోకి రాదమ్మా. వై బికాస్ దేర్ ఈస్ నో రెస్ట్ ఛార్జ్ ఇన్ కరెంట్ ఎలిమెంట్. అసలు ఛార్జ్ అనేది రెస్ట్ లో ఉంటే కరెంటే జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇంకా అది కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఎట్లా అవుతుంది, సో వాట్ ఎవర్ ద చార్జెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ in this current element, every charge is going to be moving. That moving velocity is represented u bar. So total force on a current element is nothing but dF equals to dq into f bar.
అదే మనకి టోటల్ ఫీల్డ్ కావాలనుకుంటే కనుక మళ్ళీ డిక్యూఏ అనేది ఎలాగో డిఎల్ఏ, సో డిఎల్ క్రాస్ బి బార్. సో దిస్ ఈస్ ఎఫ్ఎల్. అదే if current is flowing through a line, then force is going to be line integral of IDL cross B bar. అదే కరెంట్ అనేది సర్ఫేస్ అయితే కనుక సర్ఫేస్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము, KDS. ఆల్రెడీ బయోట్ సావర్ట్స్ లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్పాము. సర్ఫేస్ కి అయితే కనుక కరెంట్ డెన్సిటీని KDS కింద ఇండికేట్ చేసుకుంటాం. సో ఫోర్స్ అనే కరెంట్ ఎలిమెంట్ డ్యూ టు ద సర్ఫేస్ కరెంట్. సో దట్ ఫోర్స్ అనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ or else magnetic force is going to be represented surface integral of K dot ds. Clear? అలాగే మనకు ఫోర్స్ అనే వాల్యూమ్ కరెంట్ అంటే ఏమనుకుంటామో, సో సింప్లీ we will consider volume integral and volume current density J dV cross B bar. J dV cross B bar. ఈ ఐడియల్ అనేది కరెంట్ డెన్సిటీ అమ్మ, లైన్ కరెంట్ డెన్సిటీ. ఐడియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైన్ కరెంట్ డెన్సిటీ క్రాస్ బీ బార్. అదే సర్ఫేస్ కరెంట్స్ అంటే సర్ఫేస్ కరెంట్ డెన్సిటీ తోటి రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. వాల్యూమ్ కరెంట్స్ అంటే వాల్యూమ్ కరెంట్స్ తోటి రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ ఏ కరెంట్ ఎలిమెంట్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ లైన్ కరెంట్ ఆర్ సర్ఫేస్ కరెంట్ ఆర్ వాల్యూమ్ కరెంట్. నౌ we are going to see about what is the forces between two current carrying elements. ఇక్కడ సింగిల్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటే కనుక అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది. ఆబ్వియస్లీ దీని పెర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో అరౌండ్ 360 degrees డైరెక్షన్ మనకి హెచ్ అనేది జనరేట్ అవుతుందని ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా నుంచి నేర్చుకున్నాం. అదే ఫోర్స్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఇప్పుడే ఒక ఈక్వేషన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఏ లైన్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ లో ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఐడియల్ క్రాస్ బీ బార్ అనేది డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అలాగే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ సర్ఫేస్ కరెంట్స్ అయితే కనుక సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ K dot KDS cross B bar. Likewise, now we are going to see if two current carrying elements are there. If two current carrying elements are there, how the magnetic force is going to be created. That is the thing we are going to learn now. See here, consider these are the two current carrying elements. Force between two current carrying elements. So మనకి ఇట్లా టూ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్స్. అదేంటి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ I1 డాట్ DL1. ఇక్కడ ఒక టూ కరెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా, టూ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్ ఉన్నాయి. అదొకటి I1 ఫస్ట్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ అనేది I1 క్యారీ చేస్తుంది, సెకండ్ కరెంట్ అనేది I2 కరెంట్ ని క్యారీ చేస్తున్నాం. I2 కరెంట్ ని క్యారీ చేస్తుంది. అందులో మనకి స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక D1 IL1. అలాగే I2 కరెంట్ సెకండ్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ లో కనుక డిఫరెన్షియల్ పాత్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక I2 DL. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఫోర్స్ అనే కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ వచ్చిందమ్మా, DF ఈక్వల్స్ టు ఇందాక చూసుకున్నాం కదా, ఫోర్స్ అనే డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ ఎలిమెంట్. సో ఐడియల్ ఇదే కదా వచ్చింది ఇందాక మనకి. ఇంటిగ్రల్ చేసుకుంటే టోటల్ ఓవరాల్ ఫోర్స్ వస్తుంది. సో ఐడియల్ క్రాస్ బీ బార్ ఇదే కదమ్మా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు మనకి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ L1 డ్యూ టు ద L2 అండ్ ఫోర్స్ ఆన్ L2 డ్యూ టు ద L1. అంటే ఈ L1 అనే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ వల్ల దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ ఉంది, అగైన్ ఈ L1 వల్ల L2 మీద ఎంత ఫోర్స్ ఉంది, ఆ రెండింటిని మనం కంబైన్ గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే కనుక దెన్ వి విల్ గెట్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా మనకి బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వేషన్ ఏం డిఫైన్ చేసుకున్నామంటే ఫోర్స్ ఆన్ F1 క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఫోర్స్ ఆన్ F1 అంటే ఏమవుతుంది, సో ఫోర్స్ ఆన్ F1 అంటే I1 LD1. అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దేని వల్ల జనరేట్ అవుతుంది, I2 వల్ల జనరేట్ అయిన ఫ్లక్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము. సో I1 DL1 క్రాస్ డిఫరెన్షియల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ సెకండ్. అలాగే మనకి ఫోర్స్ ఆన్ F2 కావాలనుకుంటే కనుక F2 ఈ కరెంట్ ఎలిమెంట్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ I2 మీద ఎంత ఫోర్స్ ఉన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే కనుక I2 DL2 dB1 అవుతుంది.
డి b1. అర్థమైందా? ఈ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వచ్చింది అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి, ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఆల్రెడీ మనకి బయోట్ సేవర్స్ లో నుంచి ఒక ఫార్ములా ఉంది కదమ్మా. హలో, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి మనకి DH2 ఆల్సో కెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ నుంచి DH మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ I2dl2 క్రాస్ AR. AR is nothing but unit vector by 4πr². And one more thing, B is nothing but magnetic flux density is nothing but mu naught into h bar. అవునా కదా, mu naught into h bar. ఇందాక మనం ఫోర్స్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నామా? F1 ఫోర్స్. F1 ఫోర్స్ అంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం? which is equals to I1 dl1 క్రాస్ db2. అవునా కదా, db2. సో ఇక్కడ db2 మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ సెకండ్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే కనుక బికాస్ ఆఫ్ సెకండ్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ బయోట్ సేవర్ట్స్ లా DH2 equals to I2 into dl2 cross AR. Its direction of line joining this observation point to the line current carrying element by 4πr². So from that we have one more relation is there, magnetic flux density to the magnetic field, that is nothing but B bar equals to mu naught into h bar. So based on this relation db2 is also can be represented as mu naught into I2 dl2 AR by 4πr². సో ఈ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఇందులో రీప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఈక్వేషన్ 1 లో రీప్లేస్ చేస్తే కనుక దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ బికమ్ I1 dl1 mu naught I2 dl2 AR. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు హియర్ mu naught is constant and I1 is constant, I2 is constant. సో ఈ కాన్స్టెంట్ ని సెపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, dl1 క్రాస్ dl2 క్రాస్ AR అంటే ఈ మూడు పెర్పెండిక్యులర్ గానే ఉంటున్నాయమ్మా. dl1 dl2 క్రాస్ AR by 4πr². సో ఇక్కడ మనకి 2 డిఫరెన్షియల్స్ ఉంటాయి. అవునా కదా, ఈ ఫోర్స్ అనేది 2 డిఫరెన్షియల్ ఫోర్స్ అమ్మ. ఎందుకంటే ఫోర్స్ డ్యూ టు ద dl1, ఫోర్స్ డ్యూ టు ద dl2 రాసుకున్నాం కాబట్టి సో దిస్ సైడ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 2 డిఫరెన్షియల్స్. సో by taking double integrals on both sides, so these 2 differentials will get cancelled. So finally we will have mu naught into I1 I2 by 4πr² into line 1 of line integral of 1 dl1, line integral of 2 dl2 into r² by 4πr². ఇక్కడ length dl and length తోటి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము here. So here r² is also line, here l1 is also line. Hello, వేరియబుల్ ఓన్లీ ఆర్ అవుతుందమ్మా. వై? బికాస్ ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లెంత్, ఎల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లెంత్. అవునా కదా? Yes, sir. Wait. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఈ L1 L2 అనేది మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటామంటే దిస్ ఈస్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ 1, దిస్ ఈస్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫోర్స్ హియర్, సో ఇక్కడ R1 L1 అనేది లిమిట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. అంటే ఈ లైన్ నుంచి L2కి లిమిట్స్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ వరకు లిమిట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ L2 అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ L2. అట్లాగే సేమ్ దిస్ ఈస్ ఈ L1 నుంచి అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ L1 అండ్ దిస్ విల్ బికమ్ లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ L1. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ అట్లా రాస్తాము. L1 L2ది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకుంటే కనుక
ఇక్కడ ఏదో ఒక r తోటి ఇండికేట్ చేసుకుని మనకి ఇలా ఇక్కడ లిమిట్స్ అనేది L1 కి లిమిట్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ లిమిట్ 1, దిస్ ఇస్ లిమిట్ 2 ఫర్ L1, సారీ upper limit and lower limit. And here for L2, this will become upper limit and lower limit, and this will become upper limit. So that's why r is going to be changes. ఇక్కడ r ని మనం వేరియబుల్ కిందగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. After calculating this integral, we will get the total magnetic force in between two current carrying elements. Clear? Hello? Clear, sir. Okay. So now we have discussed about magnetic force in a magnetic fields. Now we are going to discussing about magnetic potentials. So in electrical potential, we have represented what is the relation between electrical field and electrical potential. Electrical potential is going to be represented with help of electrical potential. Atla represent chestamu V kada. Very good. And there is a clear cut relation between E and V. మనకి జనరలైజ్డ్ రిలేషన్ కావాలనుకుంటే కనుక E equals to V by D అనుకున్నాం. సో దట్ E equals to V into D అనుకున్నాం. DL ఇది రాసుకున్నాం కదమ్మా. అండ్ అగైన్ ఇంకా ఫైనలైజ్డ్ ఫామ్ ఏమొచ్చిందమ్మా, ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ E equals to నెగిటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. అంటే గ్రేడియంట్ అంటే డెల్ తోటి కదా ఇండికేట్ చేసుకుంటాం, యాజ్ V is a vector quantity. So this is relation between electrical potential and electrical field. So clearly here ikkada gradient anedi generate ayindante potential anedi definitely it is a scalar quantity. avuna kada gradient operation deni మీద conduct chestam manam scalars meeda kada. Yes sir. So but here in magnetic fields there are two types of scalar potentials are there. One is scalar potential, another one is going to be vector potential. Okay na? Okay, sir. సో మనకి ఈ వెక్టార్ పొటెన్షియల్ ఎట్లా ఉంటుంది, స్కేలార్ పొటెన్షియల్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ లెర్న్ అబౌట్ టూ వెక్టార్ ఐడెంటిటీస్. ఒక వెక్టార్ ఐడెంటిటీస్ వెక్టార్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయమ్మా బేస్డ్ ఆన్ డెల్ ఆపరేటర్ రిలేటెడ్ గా టూ వెక్టార్ ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్, కర్ల్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ అంతే కదా. డెల్ క్రాస్ అంటే కర్లే కదా అనుకుంటాం. హలో, డెల్ క్రాస్ హెచ్ బార్ అంటే కర్ల్ ఆఫ్ హెచ్ బార్ అనుకుంటున్నాము. డెల్ క్రాస్ ఈ బార్ అంటే కర్ల్ ఆఫ్ ఈ బార్ అంటున్నాం. సో అట్లానే ఇక్కడ హెచ్ బార్ డెల్ క్రాస్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కర్ల్ ఆఫ్ విచ్ వన్, గ్రేడియంట్. డెల్ వి అంటే గ్రేడియంటే కదా, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. సో చూడండి, కర్ల్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ స్కేలార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. స్కేలార్ ప్లేస్ లో ఏం చేసుకున్నాం, పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ యూజ్ చేసుకున్నాం. అవునా కదా. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఐడెంటిటీ. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కర్ల్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ ఇస్ 0. అంటే డైవర్జెన్స్ అంటే డెల్ డాట్, కర్ల్ ఏమనుకుంటున్నాం డెల్ క్రాస్ ఏ బార్. సో డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కర్ల్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. These 2 points are very very important while to learn about electrical and scalar magnetic potentials. Okay. Hello. Okay. See here, just like if you are considering about scalar magnetic potential, just like how E and electrical field E and electrical potential be related. Based on this relation, మనం మ్యాగ్నెటిక్ స్కేలార్ కూడా ఇట్లా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. హెచ్ బార్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ గ్రేడియంట్, నెగటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ స్కేలార్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్. అర్థమైందా? నెగటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ అనేది స్కేలార్ అయితే కనుక ఆ స్కేలార్ని, ఈ స్కేలార్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ని, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక నెగటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ scalar magnetic potential is nothing but magnetic field. So H bar equals to minus del cross of Vm. E based on electrical field potential etla relate ayunayo, magnetic field and magnetic scalar potential kuda same relation tho relate ayi untayi. Okay na? Hello. Okay sir. ఈ equation okay kada?
Okay, Now sir. take curl on both sides. Now take curl on both sides. Curl on both sides తీసుకున్న తర్వాత del cross h bar equals to del cross h bar equals to del cross of minus del dot bm. సో మనకి ఈ ఐడెంటిటీ ప్రకారం ఇందాక చూసుకున్నాం కదా, వెక్టర్ రూల్ ఏంటంటే డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎనీ స్కేలార్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0, అంటే ఇది 0 అవ్వాలి, అవునా కదా. సో డెల్ క్రాస్ హెచ్ బార్ ఏమంటామా, ఆబ్వియస్లీ 0నే కదా. హలో, ఇందాక ఒక ఐడెంటిటీ చూపించాం కదమ్మా, దిస్ వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 0. సో దీని నుంచి ఏమనుకుంటున్నాం, డెల్ క్రాస్ హెచ్ బార్ అనేది 0 అవ్వాలి. బట్ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా నుంచి ఏం తెలుసమ్మా, యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా కానీ థర్డ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ కానీ మనకు చెప్పేది ఏంటి, డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ హెచ్ బార్ ఈక్వల్స్ టు జే. అవును, హలో. సో దీని ప్రకారం ఏమో డెల్ క్రాస్ హెచ్ బార్ అనేది 0 అయితే జే కూడా 0 అవ్వాలి కదా, అవునా కదా. జే అంటే ఏంటి, కరెంట్ డెన్సిటీ కూడా 0 అయిపోవాలి, అవునా కదా. హలో, సో దీని నుంచి మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే, స్కేలార్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద రీజియన్ వేర్ J ఈక్వల్స్ టు 0, అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ కనుక 0 అయితే కనుక దెన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ స్కేలార్ పొటెన్షియల్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. అదర్వైజ్ మ్యాగ్నెటిక్ స్కేలార్ పొటెన్షియల్ విఎం విల్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్. అర్థమవుతుందా, ఎప్పుడైతే మనకి కరెంట్ డెన్సిటీ J అనేది 0 అవుతుందో, అర్థమైందా, లాజిక్ చూడండి. ఇఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీ J ఈక్వల్స్ టు 0 then only this equation is valid. That is in the sense then only scalar magnetic potential will generate, otherwise scalar magnetic potential will never generate. Advendamma? Okay. Yes, sir. So now we are going to see about vector potential. Vector magnetic potential. సో ఇక్కడ వెక్టార్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఏ సఫిక్స్ ఎంతో ఇండికేట్ చేసుకుంటామా. సో డైరెక్ట్లీ ఇట్స్ రిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి బార్ ఈక్వల్స్ టు డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఏ బార్. అదవుతుందా. సో ఇందాక ఏమనుకున్నాం, స్కేలార్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే కనుక జే షుడ్ బి 0 అనుకున్నాం. జే అంటే ఏంటి, కరెంట్ డెన్సిటీ కదా. సో కరెంట్ డెన్సిటీ 0 అయితే కనుక స్కేలార్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవుతుంది. కరెంట్ డెన్సిటీ 0 అవ్వకపోతే కనుక vector magnetic potential generate అవుతుంది. So that vector magnetic potential is going to be represented with help of b bar equals to del cross of a bar. Clear? Hello. Yes. Yes. So these are the two different potentials existed in magnetic field. One is scalar potential and second one is vector magnetic potential. సో వెక్టార్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఏమో J ఈక్వల్స్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనకి కరెంట్ డెన్సిటీ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు కరెంట్ డెన్సిటీ ఎన్ని టైమ్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా, 3 టైమ్సే కదా. ఐడియల్ ఒకటి లైన్ కరెంట్ డెన్సిటీ, KDS అనేది సర్ఫేస్ కరెంట్ డెన్సిటీ, అవునా కదా. హలో. సో ఆ కరెంట్ డెన్సిటీ తోటి రిలేటెడ్ గా మనకి స్కేలార్ వెక్టార్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎట్లా రాయొచ్చమ్మా, ఐడియల్ ఈక్వల్స్ టు V0 into ideal by 4 pi r square, V0 into KDS by 4 pi r square ఉండదమ్మా, r ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి V ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ వెక్టార్ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ మనకి ఆల్రెడీ పొటెన్షియల్ చూసాం కదా, Q by 4 pi r రాసాం, 4 pi epsilon naught r, అవునా కదా. సో ఇక్కడ మనం కర్ల్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా B బార్ లో ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే ఈ 1 by r square మీద చేస్తాం కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ లో 1 by r square కాస్త ఇట్ విల్ బికమ్ r కింద మారిపోతుంది. సో మనం ఏం డిఫైన్ చేసుకున్నాం, ఏ బార్ అనుకున్నాం కదా, డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ అనుకున్నాం. సో ఈ రిలేషన్ మనం రివర్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు మనకి వెక్టార్ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకున్నాం అంటే కనుక లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ mu0 into ideal by 4 pi r or surface integral of mu0 into KDS by 4 pi r or volume integral mu0 into JVD by 4 pi r. So this is all about scalar magnetic potentials and the vector magnetic potentials. So in the next class we can see inductance, how the inductance will work and what are the different types of inductors and how the inductor is going to be stored magnetic energy
All these concepts we can learn in the next class. Clear? Please. Yes.